Bonjour et bienvenue chez بالحاج مراد. اليوم في حصتنا هذيا باش نصلحوا السيري اللي هبطته لكم سابقا concernant la partie translation et MOTC موجه لتلامذة الدوزيام اني كلاس سيونس اي انفورماتيك. في الفيديو هذايا باش نخدموا على البارتي ترانزلاسيون، وتو في فيديو لاحق نكملوا نخدموا لا دوزيام بارتي دو سيت سيري concernant la partie MOTC. يعني الفيديو هذايا خاص سولمون بالترانزلاسيون. السيري اللي هبطتها لكم فيها 7 اكزرسيس باش نختاروا البعض منهم، مع الوقت ما يكفيناش باش نصلحوهم الكل. باش نختار البلوز امبورطون اللي ربما تلقاو فيهم ديفيكولتي اكثر من غيرهم. لي زيكزرسيس اللي فيهم دي ديمونستراسيون افير، دي زيكزرسيس دو كونستركسيون ما فيهمش مشكله من المفروض، كيما ليكزرسيس نيميرو 1 ذاك باش نصوتيوه، وباش نركزوا خصوصا على لي زيكزرسيس كيما قلت لكم اللي فيهم سيرتان كالكول فيكتوريال وفيهم حاجات جديده ما قريتوهاش في البروميير اني. نبداو دونك بالاكزرسيس نيميرو 2. دونك كيما تراو في الاكزرسيس نيميرو 2 عطانا اي بي دو بوان فيكس ام ايت ان بوان فاريابل دون لو بلان. طلب منا لا كونستركسيون دي بوان M1 et M' tel que le vecteur AM égale 3 demi fois le vecteur AM1 et le vecteur B'M' est égal 3 demi fois le vecteur Bm1. Puis, on va montrer que le vecteur M' est un vecteur fixe qui ne dépend pas de la position du point M dans le plan et en déduire que M' est l'image du point M par une translation que l'on précisera. Voilà, باش نستعملوا برنامج GeoGebra pour faire les constructions. Alors, je vais placer deux points A et B, deux points fixes, et je vais les fixer, كما باش تراو tout de suite. نبداو. Voilà, donc هذه A, هذه توا le point الثانية اللي باش نختارها سميتها B. Je vais fixer le point A, je vais fixer le point B, باش من بعد وقت اللي نعملوا الديبلاسمون ما يتحركوش. Je vais choisir le troisième point لهنا البرنامج سماها C باش نبدل الاسم باش نرجعها le point M. Voilà. Je vais également changer la couleur donc de ce point. Voilà, كما تراو le point M c'est un point mobile نجم نحركه كما نحب، في حين ال A وال B ce sont des points fixes ما نجمش نحركهم بالكل. Ensuite باش نربط le point M avec le point A pour construire ensuite le point M1 tel que le vecteur AM est égal à 3 demi fois le vecteur AM1. باش نبدل الكولور متاع السيجمون ونبدل حتى في ليبيسور متاعو باش ما يقلقناش ensuite. توا باش نصور le point M1 de sorte que le vecteur AM est égal à 3 demi fois le vecteur AM1. Donc مرة أخرى لاحظوا أنه lorsque je déplace M, M1 يتحرك معاه, le point A c'est un point fixe. Maintenant je vais construire le point M' de sorte que Bm' est égal à 3 demi fois le vecteur Bm1. Voilà donc. Donc voilà, تحصلت على البوان M'. وكما تراو lorsque je vais déplacer le point M, le point M1 ou le point M' مرتبطين بالM donc باش يتحركوا معاه، في حين le point A et B ce sont deux points fixes. Bon, je vais joindre le point B avec A pour avoir le vecteur BA, ainsi que le point M avec le point M' pour avoir le vecteur M'. Bon, لهنا كما تلاحظوا خليت l'indice 1 donc باش نصلحها باش نرجعها M' seulement. Voilà, نصور توا الفيكتور M'. Voilà, هذا الفيكتور M'. دونك لي دوني دو ليكزرسيس كيما تراو جسدتهم في الصوره، وباش نلاحظوا حاجه وقت اللي باش نحرك البوان ام من بلاصتو لو بوان ام 1 باش يتحرك، لو بوان ام بريم باش يتحرك، اما ثبتوا مليح في الفيكتور ام بريم. ام بريم لو كان تلاحظوا
ماخذ نفس الديريكسيون ماهوش قاعدة تتغير محافظ على قيمة ثابتة القيمة الثابتة هذه هي اللي باش نحسبوها tout de suite في الكيستيون نيميرو 2 مهما كانت البوزيسيون دو بوان ام le point M c'est un point mobile qui varie dans tout le plan تغيير البوزيسيون du point M entraîne التغيير نتاع البوزيسيون du point M prime M1 لكن ديما الفيكتور M M prime مهما غيرت الموقع نتاع الام الطول نتاعو والسونس نتاعو والديريكسيون نتاعو ماهمش متغيرين donc c'est un vecteur fixe qu'on va déterminer sa valeur exactement tout de suite. نمرو توا للكيستيون نيميرو 2. Donc, طلب منا de démontrer que le vecteur M' est un vecteur fixe. Donc, on va commencer par calculer ce vecteur M' en utilisant le théorème de Charles. Bien sûr, mais on va faire une intercalation. Mais je vais une seule intercalation. J'ai besoin du point A pour avoir le vecteur AM et j'ai besoin du point B pour avoir le vecteur B'M'. Donc, je vais faire une technique qui s'appelle le double intercalation. J'intercale A et B à la fois. Donc, je peux l'écrire MA plus AB plus B'M'. Donc, le vecteur M' fait tout le ثلاثة MA plus AB plus B'M'. La somme de ces trois vecteurs égale le vecteur M'. Ensuite, je remplace. Il faut que le vecteur AM est 3 demi AM1. Par conséquent, le vecteur MA est 3 demi M1A. Donc, je l'écris 3 demi M1A plus AB plus B'M'. Ou B'M', on a donné tout à l'heure qu'il est égal à 3 demi fois le vecteur B'M'. Donc, je l'écris 3 demi fois le vecteur B'M'. Égal donc, pour calculer la somme de ces deux vecteurs, 3 demi M1A plus 3 demi B'M', je vais mettre 3 demi en facteur. Facteur, je vais le vecteur هذا pour avoir directement la relation de Charles. Donc, B'M'. Plus M1A. Ensuite, j'ajoute le vecteur AB, vecteur HB. Égal donc 3 demi fois le vecteur qui mettra le vecteur BA plus le vecteur AB. بالطبيعة نعرفوا أن الفيكتور AB هو moins BA عمليا ولات عندي 3 demi BA moins BA يعني 1 demi fois le vecteur BA. Donc finalement je peux dire que le vecteur M' est égal à 1 demi BA, c'est-à-dire il est égal à un vecteur fixe. Ça, c'est un vecteur fixe. Donc, M' est l'image de M par une translation puisque le vecteur M' est égal à un vecteur fixe. Alors, M' est l'image de M par la translation du vecteur 1 demi BA. Et on écrit, par conséquence, T1 demi BA du point M égale le point M'. Voilà, donc, هكا نكونوا جاوبنا على les deux questions de l'exercice numéro 2 et on passe à l'exercice numéro 3. Dans l'exercice numéro 3, donc, atteindre ABC 3 points fixes du plan. Et F, l'application qui transforme le point M au point M', vérifiant la relation suivante. Donc. Alors, je vais écrire cette relation. Donc, F de M égale M' signifie que M', le vecteur, bien sûr, égale MA plus 2MB moins 3MC. Bon, بالنسبة للكيستيون, question واحد هو d'ailleurs, allez montrer que F est une translation dont on déterminera le vecteur. Pour montrer que F est une translation, il suffit de montrer que le vecteur M' est un vecteur fixe, c'est-à-dire indépendant, soit du point M et du point M'. Pour cela, donc, je vais utiliser la relation de Charles en intercalant certains points. Donc, أكيد الفيكتور هذا باش نحافظ عليه على خاطر نحب نلقى M' égal à un certain vecteur fixe. والانتركالاسيون باش تتم تو. شوفوا الشوا اللي باش نعملو. جو في انتركالي لو بوان سي لهنا في الفيكتور هذا وهنا. بوركوا فير؟
هاكم باش تراو بعد ما نكمل l'intercalation و simplification. Le vecteur MA donc باش نكتبو MC plus CA و 2MB باش نكتبو 2MC plus 2CB et bien sûr في الاخر نكمل moins 3MC. يظهر لي لهنا ظهرت لكم علاش عملت الشوا هذاك car MC plus 2MC ça fait 3MC moins 3MC ça fait vecteur nul. Donc, je peux trouver cette simplification. Par conséquent, j'obtiens MM', le vecteur bien sûr, égale CA plus 2CB, qui est un vecteur fixe. Je peux le nommer U. C'est un vecteur fixe. Il est indépendant de M et de M'. Par conséquent, F de M égale M' signifie que MM' est égal à U. Alors, F est la translation de ce vecteur que j'ai nommé U, اللي هو في الحقيقة CA plus 2CB. D'ailleurs, je peux fixer les 3 points ABC et je le construire sans problème. وأنا باش نعمل لكم الconstruction sur le programme GeoGebra comme tout à l'heure. Bon, voilà, عندي هذوما les 3 points A, B et C. Je vais construire la somme des vecteurs CA plus 2CB. Donc, je vais construire le vecteur de CD. Donc, تبعوا démarche de la construction à l'aide de ce programme. Alors, je vais écrire le rapport, اللي هو 2. Et voilà, j'obtiens le point B', qui m'attrape le vecteur CB', هو double de CB. يعني الفecteur اللي باش نصوره توا. الفecteur هذايا donc هو الفecteur de CB. توا je vais construire le vecteur CA وباش نجمعهم مع بعضهم. تعرفوا que la somme de deux vecteurs de même origine باش يعطيوني un vecteur dont l'extrémité c'est le 4e point du parallélogramme. Donc je vais construire ce point. Voilà, donc هذا هو le point اللي تسمى لهنا ب seconde باش نسميها l'extrémité D. هكا تحصلت donc على la somme CA plus 2CB que j'ai appelé le vecteur U dans la partie calcul de l'exercice.